दोहरा पयो खेत दारुन महा लोथ संकरीण जाल कूकै जुम्बक आन कै कूकर कूक विसाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई, तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच मैं रहो रजाई। परम सन्मान योग सत्कार योग सतगुरां दे परम प्यार च परोती होई, गुरु रंग च रंगी होई। गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। पूर्वले जन्मां दे कीते चंगे कर्म फलीभूत होए हन, अंकुरित होए हन जिस दा फल स्वरूप। दीन दुनिया दे मालक सर्व सांझी वालता दे सांझे रहबर, असमाद जैसे कलयुगी जीवां दे उद्धार करता मेहरबान जगत साईं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के निता प्रति गुरु चरनां विच जुड़ के साहिबे कमाल कलगीधर पंथ दे वाली चट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के धनी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे इतिहास की कथा बहुत ही अदब सत्कार श्रद्धा सहित आप जी श्रवण कर रहे हो। करतार की सुगंध है नानक की कसम है, लिखो जितनी भी तारीफ गोविंद की वो कम है। सतगुरां दीआं जिन्नियां भी सिफतां कर लईए थोड़ियां हन, नाले असीं सिफत किन्नी कर भी सकदे हां। एक छोटा जिहा पानी दा बुदबुदा समुंदर दे विच रह के समुंदर दा किन्ना कुं अंत पा सकदा है। कलगीधर जी समुंदर ने साडे वर्गे करोड़ां जीव बुदबुदे दे समान हन, अंत नहीं पा सकते पर विच रह के आनंद जरूर लै सकते हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज नरमोहगढ़ साहब विखे वैरी दल का मुकाबला कर रहे ने। वजीदा सूबा सरहंद इहदा नाम वजीर खां है, पर सिंह इस पापी नूं वजीदा कह के संबोधन करते हैं। तो वजीदा बड़ी वड्डी फौज लैके पहाड़ी राजियां की मदद वास्ते नरमोहगढ़ साहब पहुंचे। खालसे दे नाल गह गच जंग होया, सारा दिन बंदूकां ते तीरां दा जंग चलिया। कलगीधर पातशाह दे चलदे तीर वेख के वैरी दल दे हौसले ढह गए ने। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह साहब जी वो भी अपने पिता जी दे मानिंदे हो जे तीर चलाउंदे ने कि वैरी दंदां थल्ले उंगलां रख के ਚੱਬ के कहिंदे हन कि की कोई तीर इस तरह भी चला सकता है। बड़ी आश्चर्यता हुंदी है उन्हां नूं महाराज जी दे तीर वेख के। सारा दिन जंग होया। शाम दे समय संध्या दे समय जंग की समाप्ति उपरंत दोवें दल दोवें पासे दीआं फौजां आपो अपने पड़ावां नूं वापस मुड़ियां ने। ये मर्यादा सी पुराने समय विच कि जदों जंग हुंदा दिन दे चानणे च हुंदा है, संध्या वेले फिर उस जंग नूं बंद कर दिता जांदा सी। दिन चढ़े जंग शुरू हुंदा सी। तो उसे मर्यादा दे तहत दोवें दल पिछे हटे ने। संध्या दा वेला है, रात दा समा है। संध्या भई विभीषणा, इहो जी विभीषण रात है, बड़ी भयानक रात है। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ये पवित्र अमृत कथा लिख रहे ने कलगीधर जी दी।
ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਇਓ ਖੇਤ ਦਾਰੁਨ ਮਹਾ ਲੋਥ ਸੰਕਰੀਣ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਤਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਸੰਕੀਰਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੈ ਜੁੰਬਕ ਆਨ ਕੈ ਕੂਕਰ ਕੂਕ ਵਿਸਾਲ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੰਬਕ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਦੜ ਕੂਕਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਨਿਜ ਗਣ ਕੇ ਗਣ ਕੋ ਕਰ ਸੰਗ। ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਚਰੇ ਰੁਦਰ ਰੁਦਰ ਕਰ ਅੰਗ। ਰੁਦਰ ਆਪਣਿਆਂ ਗਣਾਂ ਸਮੇਤ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋਗਨੀ ਪੀਵਤ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੀਵਣ ਲਈ ਖੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲ ਭਯੰਕਰ ਸੁਨੀਅਤ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਯੰਕਰ ਬੋਲ, ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਿਆ ਹਥਿਆਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੋੜੇ, ਸੂਰਮੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈ ਕਾਇਲ ਕੀ ਕਰੀ ਸੰਭਾਰ। ਕਈ ਘਾਇਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਜੀਵਤ ਭੀ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ। ਬਨ ਕੇ ਜੀਵ ਮਾਸ ਪਖ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵਦੇ ਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਖ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ। ਪਰੀ ਮਾਰ ਤੁਰ ਕਨ ਪਰ ਗਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ, ਭਿਆਨਕ ਗਾਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾ ਸੋਗ ਜੁਤ ਪੀਰਾ ਬਾਡੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰਕ ਬਚੇ ਵਾਪਸ ਹਟੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੋਗ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਯਾਰ, ਦੋਸਤ ਵਾਪਸ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸ਼ੋਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਰਿਓ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਚਿਤ ਚਿਤਵਤ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏ ਮਮ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਆ, ਏ ਮਮ ਲਸ਼ਕਰ ਪਰ ਕਿਆ ਬਿਤਵਤ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਵਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਆ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ,
ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਜੀਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਗਈ ਨ ਕੁਛ ਬੁੱਧ ਮਨ ਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪਹਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਜੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਝੂਰਿਓ ਪਾਏ ਪਰਾਜੇ ਰਨ ਤੇ, ਬੜਾ ਝੂਰਿਆ ਵਜੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਾਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਲਪਈ ਹਤੇ ਨ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਮੇਰੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਹੇ ਮਵਾਸੀ ਵੱਡ ਬਲ ਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੀ ਰਹੇ, ਮਵਾਸੀ ਹੋਏ। ਮਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹੇ, ਆਕੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਦੁਰਗ ਕੀ ਓਟ ਨ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਓਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। बीच मैदान मोर्चे होई, ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਹਨ। मारे हजारों वीर तुरंग, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। नहीं संभारे कायल जंग, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਘਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਵਜੀਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। इत्यादक पछतावत रहो, ਵਜੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। गुर प्रताप ने मूर्ख लहियो, ਮੂਰਖ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹ ਉੱਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਿੰਦਾ ਵਜੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। भीम चंद कहलूरी गयो, ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। भूप चंद हंडूरी लहियो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਨੇ। मिले जाए चुक करी सलामो, ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛ ਜਾਣ, ਏਦਾਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। पाक्यो गुरु अहवाल तमामो, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਹਿਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। महासूरमा अत तनुख धारी, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਨਖ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਨ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम नित करत रहे रण पारी, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕਾਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ, ਛਲ ਬਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਗਹਿਲੇ ਹੈ ਜਾਨ ਨ ਪਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਬ ਨਿਚਿੰਤੋਏ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬੜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਯੋ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ਸੰਗ। ਵਜੀਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਇਓ ਆਜ ਪੀ ਦੀਰਗ ਜੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਤਨ ਦੇ ਕਰ ਲਰੇ ਨ ਕੋਈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਡਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਆਪਨ ਚਮੂ ਮੈਂ ਸਗਰੀ ਢੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਢੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਪੱਟ ਤੁਰੰਗ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਇਲ ਅੰਗ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਘਾਇਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਹੋਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਮੋਰਚਨ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਦਾਨ ਸਨਮੁਖ ਬੋਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਪਾਵੇਂ ਜੰਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੌੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਭਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਕਾਇਲ ਅੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੇਹ ਜੋਰ ਬੋਲਰੇ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਘੇਰ ਚੁਗਿਰਦੇ ਗੈਬੋਂ ਕਰੇ। ਚੁਗਿਰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਬੋਲਿਓ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ। ਰਾਜਾ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜੀਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਰਾਵਰ ਕਈ ਬਾਰ ਤਾਰੂਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰਤ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਣਖ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜੀਦਾ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਪਲੂਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ ਹੈ।
तुम मालिक हमरे अब आए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਸਰਬ ਸੁਧਾਰੋ ਕਾਜ ਸੁਹਾਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਪੁਨ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬੂਜਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਗੁਰ ਵਿਰੋਧ ਕੈ ਕਾਰਨ ਪਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਰ ਨ ਮੇਲ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਆ। ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਚਿਰਤੇ ਲਰੇ ਅਬੇ ਲਗ ਜੋਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਸੁਨ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਪੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹੇ ਕਹਾ ਹਮ ਗੁਰ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਉਲਟੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਪਿਖਨ ਕੈਤ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਡੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇਰੇ ਸਮੀਪ ਜਬੇ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਖਤ ਹਮਕੋ ਏਵ ਅਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਲੈ ਪਾਹੁਲ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਕਾਚ ਰਖ ਰਹਿਤ ਬਡੇਰੀ। ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਤੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਸੰਗ ਮੋਰ ਬਿਰੁੱਧਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੇ ਬਹੁ ਜੁੱਧਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਵਗੱਤੇ ਨਾਹਕ ਗਏ ਮਾਰਾ। ਚਵਗੱਤੇ ਨੇ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਟਾ ਤਿਸ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਝਟਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ਨ ਲੂਟ ਉਜਾੜ ਸੋ ਦੇਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲੜ ਲੈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਰਾਜ ਤੁਮੇ ਕੋ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਮ
ਕੋ ਬੋ ਕਹਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਤ ਚਿਤ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਖੈਰ ਖਵਾ ਹਮ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਚੇ ਜੰਗ ਬਡੇਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਬੋ ਰਿਓ ਨ ਤਬ ਹਮ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚਲ ਆਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਚੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਲਰਬੇ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਚੇਰਾ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਚੜੇ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਏ। ਅਬ ਆਏ ਤੁਮ ਭਲੀ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਜਿਮ ਉਚਰੋ ਹਮ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਆਮ ਜਾਨੋ। ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹਮ ਮਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬ ਕੇ ਲੜੋ ਲਾਏ ਬਲ ਸਾਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਹੂ ਔਰਤੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰੋ। ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਗਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੈ ਸੁਜਸ ਕਈ ਜਗ ਲਹਿ ਕੈ। ਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਵ ਪਰਸਪਰ ਮਸਲਤ ਧਰ ਕੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਸਲਾਮ ਤੁਰਕ ਕੋ ਕਰ ਕੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਏ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਜਾਏ ਸੁਪਤੇ ਰਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉੱਠੇ ਬੋਰ ਜਬ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੁਤਦਰ ਵਪਾਰ ਸੋ ਪੌਰੀ ਬਿਸਾਲੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਬਿਸਾਲੀ। ਤਹਾਂ ਰਾਵ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਬਿਸਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁਮਤਵਾਨ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਅਧਿਕ ਬਖੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬਿਸਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਚੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਧਰਮੀ ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਡ ਠਾਨਿਓ ਬੈਰਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਰਿਓ ਹਾਰਿਓ ਮਤ ਮੰਦ। ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਵਾਏ ਹਨ। ਦਿਓ ਮਰਾਏ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਵਾਇਆ। ਜਮਤੁੱਲਾ ਪਾਉ ਮਰਵਾਇਓ, ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜ਼ਾरों ਪਟ ਗਿਰਵਾਇਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਕੋ ਬਸ ਚੱਲਿਓ ਨ ਕੋਈ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਬੋਰੋ ਕਰੀ ਕੋ ਮਤ ਵੱਡ ਜੋਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਰਨ ਧਰਮ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਇਸ ਪਾਪੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਬਲ ਦੀਨ ਰੰਕ ਮਗ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਭੇਜਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜੀਜੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਅਪਰ ਕੌਣ ਇਮ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਚੋਰ ਲੱਜਾ ਪਰਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਜਾ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਤਸਕਰ ਸੰਸਾਰ ਪਟ ਕਰ ਪੰਮਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਚ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਦਵਾਰ ਕੁਕੰਮਾ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਮੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਨ ਤੇਨ ਕੀ ਦੀਨੀ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਨੈ ਰਾਜਨ ਤੇ ਲੱਜਿਆ ਪਾਏ, ਇਹ ਭਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀਰ ਬਰ ਲੀਨ ਸੁਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਜਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਧੀਰ ਨਿਧਾਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਤੁਰੰਦਰ ਜਿਮ ਕਰ ਗਏ, ਧਰਮ ਧੁਰੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਮਾਨੇ ਇਮ ਦਏ, ਏਦਾਂ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬੌਰ ਨਟਰਿਓ ਮੂੜ ਮਤ ਮੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਰੇ ਅਵਾਹਨ ਤੁਰਕ ਬਿਲੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਵੈਰ ਦੁਰਗ ਨੇ ਕੋਟ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਤੇ ਕੋਟ ਹੈ। ਇਤ ਲਰਬੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਨਾਉਟ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗ ਕਹਿ ਸੁਨ ਕਰ, ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪਹੁੰਚਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਲਨ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਹਮ ਚੜਿਆਨੇ ਨਿਜਪੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਸੰਗ ਬੈਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਵੈਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ। ਇਨਕੇ ਬੰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਖੈਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਸ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗੇ ਪਰ ਹੈ ਨਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਰੇ ਤਤਕਾਲ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਖਬ ਸਕੇ, ਪੜ ਜੋਨੀ ਜੁੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਪਛਾੜਨ ਜਮ ਮਾਰਗ ਮੁੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਬਿਲ ਲਾਣਿਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਸੁੱਤੇ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਹਰ ਰੱਖਿਆਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੱਤੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੋਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋਏ ਐ ਗਰਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਤ ਅਰੂਡੇ ਉਰਾਵ, ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕੇ ਔਰ ਚਾਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਆਇਆ। ਜਿਤਕ ਸੈਨ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਾਥ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਨ ਮਿਲਿਓ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤਨਾਥ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਲ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਮੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਦ ਬਿਨਤੀ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਸਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਚਲੋ ਸੰਗ ਅਬ ਮੇਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਹਿਰਦੇ ਜਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣੋ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਕਰ ਕਰੀਏ ਪਾਵਨ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਮਮ ਪਾਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੀ ਆਪਣੋ ਜਾਨੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਬਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹੋ ਨਿਕੇਤ ਬਾਸ ਕੋ ਠਾਨੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕੇਤ ਬਣਾਓ, ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਅਵਨੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਐ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭ ਅਹੇ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਯੰਤ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਗਨ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ, ਮੂੜ ਮਤੀ ਸਭ ਕਰੇ ਕੁਕਾਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਹੋਏ ਗਏ ਮੁਖ ਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ ਪਖਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧੋ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅਧਿਕ ਸਿਆਮਤਾ ਲਾਗੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਲਖ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਕਲੰਕਤ ਕੁਲ ਕੀਏ ਆਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਨ ਤੇ ਨੈ ਜੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋ ਨਿਤਈ ਪਛਤੈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਮਨਾ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਬਨਾਰਸ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਲਈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾਣ, ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਜਾਣ, ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮਿਟੇ ਇਨੋ ਮੁਖ ਕਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੜ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਮਨਾ 'ਚ ਧੋ ਲੈਣ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ, ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਬਦਰੀਨਾਥ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਤੈ ਪੀ ਮਿਟੇ ਨਾ ਰਹਿ ਮੁਖ ਸਾਥ। ਇਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਤੀਰਥ ਜਿਤਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਬਿਮਲ ਨ ਕਉ ਸਦਾ ਇਨ ਤਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਤੁਜਾ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਥੀਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਦੀਪਕ ਦੀਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਹਾਨ ਦੀਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀਪਕ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਅਵਨੀਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਧਿਰਾਜਾ ਹੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਅਧਿਰਾਜ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹੋ। ਰਾਮਚੰਦ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਬਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਵਰ ਪਰ ਜੁਤ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਜਰਾਸੰਧ ਦਲ ਲੈ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਸੰਧ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਖਨ ਵਿਖੇ ਆਵਤ ਬਿਦ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਕੇ ਤਨ ਤੁਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਸੰਧ ਆਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ,
ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਕੋ ਬਨ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਉਪਕਾਰੀ। ਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਖੋ ਦਲ ਬਹੁ ਭਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ। ਮਰੇ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹ ਲਖੇ ਤੁਹਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਪਰੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਲਹਿ ਦੁਖ ਭਾਰੋ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੋ ਨਗਰ ਜਾਨ ਕਰ ਧਾਮੂ। ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਸਾਲੀ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਰਚਨ ਜੰਗ ਤੇ ਕਰੋ ਆਰਾਮੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਖ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਆਦਕ ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਸ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੁਣਾ ਨੈਣ। ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਤਪਿਓ ਤਪ ਜਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਪਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪੀ ਕੀ ਨਸ ਤਬੇ। ਇਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਤੋ ਕੋ ਹੋਏ ਆਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਬੰਧਨ ਆਪਨ ਗਵਾਇਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੀ ਸੁਮਤ ਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਪੈ ਹੋਏ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਮੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਹਮਾਰਾ ਬਖੇਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਆਇਓ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਮ ਪਾਓ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੇ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਲਾਖਾ ਹੈ, ਗਮਨੇ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲ ਮਝਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਨ ਘਰ ਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਹਤਬੇ ਰਿਪਹਮ ਮਿਟੈ ਸੁਨਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਟੋਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰੇ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵਿਸਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਸਮਝ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਕਰੇ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਰ ਸਿੰਗਾਰਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਆਵੇਂਗੇ ਰਚ ਕੇ ਰਣ ਦਾਰੁਨ, ਆ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ ਰਾਏ ਵਿਸਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੁਰਕਨ ਅਰ ਗਿਰ ਪਤਨ ਗੁਮਾਨ, ਆ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਲੇਛ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰੋ ਹਾਨ ਕਾਲੋਂ ਕਮਸਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮਾਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਇਨ ਕੁਲ ਤੇ ਖੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਰਾਜ ਤੇਜ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਮਤ ਕੁਕਰਮੀ ਪਾਪੀ ਜੋਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹਨ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹਮ ਰਚ ਦੀਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਲੈ ਹੈ ਛੀਨ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਕੀ ਬਹੁ ਅਹੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵਲੋਕਤ ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਦਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੜੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੜੋ ਰਾਵ ਹਮ ਆਏ ਪਿਛੇ ਰੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਲਾਈ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਲੇ ਤੋਏ ਨਗਰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਬਾਂ